नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज दिन भितर राज्य तथा देश विदेशर अनेक गुड़े भल भल खबर आछि। आज संपूर्ण खबर गुड़ी को जानिबा पूर्वरु आपण मानकु कहि रखुछि, आपण जदि प्रत्येक दिन लेटेस्ट ओडिया खबर देखिबाकू चाहंती ताले डिस्टेंस कॉर्नर को सब्सक्राइब कर देबे, पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन कर देबे, जा फळे प्रत्येक दिनर खबर गुड़ी को सर्वप्रथम आपण देखि पारे। प्रथम खबर, गरम दिन रे नियमित कोल्ड ड्रिंक सेवन द्वारा होई पारे पार्टी रे कैंसर। गरम दिन में ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स सेवन करने क्या पसंद नुहे। आमे भावी था जे यह सेवन करने द्वारा रिफ्रेश लगे। विशेष भाव में आजिकल युवा और महिला मानक निकट में यह ट्रेंड अधिक देखा मिलूँ। किंतु निकट में एम्स गोटे अध्ययन अनुसार नियमित भाव में सुगरयुक्त ड्रिंक सेवन करने द्वारा महिला मानक पार्टी में कैंसर विपद 5 गुण अधिक बढ़ी थाए। यह अध्ययन में 30 वर्ष बयसर किसी महिला और युवा मानक नहीं अध्ययन कराइथिला एवं महिला मानकर नियमित खाइबा प्रणाली को मध्य अनुधान कराइथिला। किछि दिन पर देखा मिलता जे एही महिला और युवा मानकर शरीर में सुगर स्तर खूब हाई होई रहिछि एवं अन्य गोटे अध्ययन जना पड़ला जे सेमानक निकट में कैंसर भूताणु अधिक वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर, राज्य में थिबा सरकारी कंट्रोल दुकान रे 5G सुविधा थिबा EPOS लगा जिवो। एबे 4G POS थिबा बेले खूब शीघ्र यह बदलाई नुआ लगे। आवश्यकता अनुसार गोटे कंट्रोल दुकान रे गोटे किंबा दुईटी 5G POS दियाजियो बोली राज्य जोगाण विभाग सूचना मिली। राज्य सरकार एवं साधारण बंटन व्यवस्था रे थिबा हिताधिकारी EKYC प्रक्रिया जारी रखिछंती। आगको नुआ राशन कार्ड मध्य जारी कराजिबो। राज्य रे एबे 11,811 FENS रहिछि। 2018 मसीह राज्य सरकार हिताधिकारी मानकु स्वच्छतार सह चाउल प्रदान करने लगी POS व्यवस्था करथिले। परवर्ती खबर, काल बैशाखीर तांडव, वर्षा घड़घड़ी रे 30 रु ऊर्ध्व लोकंक मृत। बिहार नालंदा, सिवान, भोजपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, सरन, गया, जोहानाबाद एवं अरवल रे गुरुवार दिन अपराह्न रे वज्रपात एवं प्रबल वर्षा जोगु विभिन्न स्थान रे गछ, कांथ, कलबट आदि भुसुड़ी पड़िबारु बहु धनजीवन क्षति होइछि। एही जिला गुड़िक मोट 31 जन प्राण हराइथिबा सूचना मिलुछि, जेउथिरे नालंदा सर्वाधिक 13 जनक जीवन जाइथिला। एमानक मध्यरु गोटिए भी मृत्यु वज्रपात जोगु होई नै। नालंदा जिलार मानपुर थानार नागवान गाँव में थिबा देवी स्थानर कांथरे एक विराट ओस्त गछ भांगी पड़िबारु गछ एवं कांथर भग्नावशेष तले चापी होई सेही स्थान रे 6 जनकर मृत्यु घटिछि। इस्लामपुर जिलार बालामठ बिघा गाँ निकट में एक कलबट भुसुड़ी पड़िबारु भग्नावशेष तले चापी होई जणे जेजेमा तांको 2 वर्षर नाती एवं 9 मासर नातुणी मृत्यु घटिछि। परवर्ती खबर, अमेरिका रे अंडा मड़क, रेकर्ड स्तर रे पहुंचिला अंडार मूल्य। अमेरिका बजार अंडार मूल्य रे अहेतुक वृद्धि परिलक्षित होइछि, जा साधारण उपभोक्तांको पई गभीर चिंतार विषय होई पड़िछि। यूएस रे गुरुवार सुधा 1 डजन अंडार हाराहारी मूल्य $6.23 टंकारे पहुंचिछि। गत वर्ष एही समय तुलन में चलित वर्ष दर वृद्धि रे नाटकीय वृद्धि परिलक्षित होइछि। अमेरिका बजार रे अंडा मूल्य वृद्धिर प्रमुख कारण हेउछि बर्ड फ्लू महामारी। एही रोग अमेरिका रे अंडा उत्पादन करुथिबा लक्षाधिक कुकुड़ा को प्रभावित करिछि, जा फल रे अनेक कुकुड़ा को मारी दिया जाइछि। एथि निमंते अंडार जोगाण रे बड़ धरणर ह्रास घटिछि। परवर्ती खबर, श्रीनगर रु दिल्ली विमान नहीं आसीथिबा पायलटंकर मृत्यु। दिल्ली विमान बंदर रे विमान अवतरण करिबार किछि समय पर स्वास्थ्यगत समस्या जोगु बुधवार दिन एयर इंडिया एक्सप्रेस जड़े पायलटंकर मृत्यु घटिछि। सूत्र अनुसार पायलट श्रीनगर उड़ाण करथिले एवं दिल्ली रे पहुंचिया परे तांको स्वास्थ्यावस्था खराब होइतिला। तांको बयस 35 रु 40 वर्ष मध्यरे हेबो बोली कुहा जाउ अछि। दिल्ली रे अवतरण करबा परे पायलट असुस्थ अनुभव करथिबा अभियोग करथिले, जहा परे तांको तुरंत हॉस्पिटल को नेइथिला, किंतु सेठारे तांकर मृत्यु होइतिला। परवर्ती खबर, केश काटिबा अपराध, धरा पड़िले चाबुक माड़। तालिबान शासन रे साधारण लोकंक जीवन आहुरी कष्टकर हेबारे लागिछि। अफगानिस्तान रे तालिबान रो नैतिकता पुलिस एवं पुरुष मानक केश एवं दाढ़ीर लंब उपरे मध्य नजर रखिछि। जाति संघर एक रिपोर्ट अनुसार पवित्र रमजान मासरे अनेक लोकंकु अटक रखाइतिला, कारण सेमानकर केश किंबा दाढ़ी तालिबान द्वारा निर्धारित मानदंड अनुଯାୟୀ नथिला। जाति संघर एक रिपोर्ट अनुଯାୟୀ अफगानिस्तान रे तालिबान नैतिकता पुलिस गत 6 मासरे अण इस्लामिक भावे केश काटिबा एवं दाढ़ी रखिबा पई 100 लोकंकु अटक रखिछि। एही नियम अनुଯାୟୀ केवल साधारण लोक नुहे
ବରଂ ନାପିତ ଏବଂ କେଶ କାଟୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କର କୌଣସି ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ପୁଲିସକୁ କୌଣସି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ଅନେକଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଚାବୁକ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା। 12ରେ ପୁରୀରେ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟବନ୍ଦନା ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ତିନୋଟି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 3,50,00,000 ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲା 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ଚିଲିକା କୂଳରେ ଥିବା ଜହ୍ନିକୁଦା ଘାଟ ନିକଟ ବଜାରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ ଜଳିଯାଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଦୋକାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ପଣା ଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ରହିଥିଲା। ଦୋକାନରୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିନଥିଲା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଲୁଦ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାସ୍। ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସିଧା ହଡସନ ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଡଙ୍ଗା ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ହେଲିକପ୍ଟର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ହଟାଇବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 3 ଜଣ ପିଲା ଏବଂ ପାଇଲଟକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ପେନୀୟ ପରିବାର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିଲେ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରାଡାର ଗ୍ରାଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଇଲା ଯେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅନେକ ଥର ପତ୍ର ପରି ହଲିଥିବାର ଦେଖାଉଥିଲା ଏବଂ ପରେ ହଡସନ ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ତହବୁର ରାଣା। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଭାରତରୁ ଆମେରିକାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ରାଣାକୁ ଆଣିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନଟି ଦିଲ୍ଲୀର ପାଲାମ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଛି। ଏହି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ SWAT କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ଏକ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ତହବୁର ରାଣା ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ତହବୁର। ହେଲେ ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣର ବାଟ ଫିଟିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଜରିଆରେ ଭାରତ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲା। ଭାରତ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜରୁରୀ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରା ହେବା ପରେ NIAର ହେଫାଜତରେ ଆତଙ୍କୀ ତହବୁର ରାଣାକୁ ରଖାଯିବ। NIA ଅଧିକାରୀ ଏହି ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ତିହାର ଜେଲର ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପନ୍ନ ସେଲରେ ରଖିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। NIA ଅଧିକାରୀ ତହବୁର ରାଣାକୁ 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା IASର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିବ। ଜେରା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ତହବୁର ରାଣା ମୁହଁରୁ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ଘଣ୍ଟାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଜାପାନ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିପ୍ଳବର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଠାରେ ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାକୁ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କମ୍ ସମୟ ଏବଂ କମ୍ ସମ୍ବଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଜାପାନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଲୋଚନାରେ ରହିଛି। 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜାପାନର ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନ ରେଳବାଇ କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ଯାହା 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଷ୍ଟେସନଟି ୱାକାୟାମା ପ୍ରଦେଶର ଆରିଡା ସହରରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟେସନର ନାମ ହାଟ ସୁମିସା ଷ୍ଟେସନ, ଯାହା 1948ରେ ନିର୍ମିତ ପୁରୁଣା କାଠ ଷ୍ଟେସନ ନାମରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଦିନର ଶେଷ ଖବର, 20 ଲକ୍ଷ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।
देशରୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହଟାଇବାକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏହି ସବୁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଭଳି ହିଁ ଏକ ଯୋଜନାରେ ମୋଦି ସରକାର ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ବୋଲାଉଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର।